Welcome guys. Now in this lecture we see next preparation method for the alkyl halide. It is very important name reaction. The name reaction is Hunsaker-Borodine reaction. The name of the reaction is Hunsaker-Borodine reaction. वास्तविक ही तुम्हाला सिलेबसला रिएक्शन नाहीये परंतु याच्यावरती क्वेश्चन्स तुम्हाला विचारले जातात. याचाच एक मॉडिफिकेशन फॉर्म आहे बर्न बॉन्ड सिमोनी रिएक्शन. ही रिएक्शन पण आपल्याला त्या ठिकाणी बघायचं आहे. त्याचबरोबर सिमिलर टू दिस रिएक्शन अनदर वन नेम रिएक्शन इज देयर. इट इज कोची रिएक्शन. त्या रिएक्शन पण आपल्याला त्या ठिकाणी बघायची आहे. कोची रिएक्शन जो जी आहे ती जस्ट तुम्हाला मी सांगणार आहे. त्याचे काही कुठं तुम्हाला जेई असू दे किंवा नीट असू दे त्याच्यामध्ये तुम्हाला क्वेश्चन विचारला जाणार नाही. लेट अस स्टार्ट विथ द फर्स्ट नेम रिएक्शन. इट इज Hunsaker-Borodine reaction. Now see here what is the exact Hunsaker-Borodine reaction. There are total two scientists here, Hunsaker and Borodine. या दोघांच्या मध्ये मुळे आपल्याला एक रिएक्शन बघायची आहे. आतापर्यंत आपण जेवढे रिएक्शन बघितले त्याच्यामध्ये आपण करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट तयार करत होतो लक्षात घ्या. दॅट मीन्स नंबर ऑफ कार्बन आयटम प्रेझेंट इन द रिएक्टंट as well as in the product are same, but in this reaction and also in burn bond similarly reaction दोन्ही रिएक्शन मध्ये आपल्याला डिसेंडिंग ऑर्डरची रिएक्शन बघायची आहे. डिसेंडिंग ऑर्डर इन द सेन्स द नंबर ऑफ कार्बन आयटम जे आहे ते रिएक्टंट पेक्षा काय असणार आहे कमी असणार आहे. and this is also called as the decarboxylation reaction. याच्यामध्ये आपण CO2 काय करणार आहे रिमूव्ह करणार आहे. now starts with the reactions here. What is the general statement of this reaction? When silver salt of carboxylic acid is react with chlorine or bromine in a presence of CCl4 as a solvent, it gives alkyl chloride or alkyl bromide containing, it is very important point, containing one carbon atom less. Now see here, when silver salt of carboxylic acid is react with chlorine or bromine in presence of CCl4 as a solvent, it gives alkyl chloride or alkyl bromide containing one carbon atom less. It is very important, one carbon atom less असणारा आपल्याला काय मिळणार आहे alkyl halide मिळणार आहे. Now we will see one by one and step by step what is the meaning of silver salt of carboxylic acid, what is the meaning of decarboxylation. All these things are here. Okay, now see here, silver salt of carboxylic acid. Now first of all we know that what is the structure of carboxylic acid. The general structure of carboxylic acid is R C double bond O OH. This is the general structure of carboxylic acid, and we know that whenever the hydrogen from carboxylic acid, the hydrogen which is directly attached with the oxygen is replaced by any metal, then it form a charged species. For example, if we remove the hydrogen from this carboxylic acid by using sodium metal, then it is called as the sodium salt of carboxylic acid. याला काय म्हणतो आपण sodium salt of carboxylic acid. Wherever this hydrogen is removed from the OH by potassium, then it is called as the potassium salt of carboxylic acid. Now what is the meaning of silver salt of carboxylic acid? करेक्ट आहे, तुम्हाला लक्षात आलं आहे आता. तर सोडियम ने रिप्लेस केला तर काय म्हणणार सोडियम सॉल्ट ऑफ ऍसिड. तर पोटॅशियम ने रिप्लेस केला तर काय म्हणणार पोटॅशियम सॉल्ट ऑफ ऍसिड. इफ इट इज रिप्लेस्ड बाय using calcium, then it is called as the calcium salt of acid. आता या ठिकाणी पहा सोडियम वरती एकच पॉझिटिव्ह चार्ज असतो, पोटॅशियम वरती एकच पॉझिटिव्ह चार्ज आहे, तर आम्ही कार्बोक्सिलिक ऍसिड एकच घेतले. इथं मात्र कॅल्शियम वरती दोन पॉझिटिव्ह चार्ज येतात. therefore we require two carboxylic acid group. therefore this is the structure of calcium salt of carboxylic acid. now what is the structure of silver salt of carboxylic acid? सांगा चला बरोबर सांगताय. what is the structure of silver salt of acid now? yes, correct. whenever the hydrogen from carboxylic acid is replaced by silver, that means okay, this is the structure silver salt of carboxylic acid. This is the structure of silver salt of carboxylic acid. Silver salt of carboxylic acid, or it is also called as the silver ethanol असं आपण त्या ठिकाणी म्हणू शकतो. किंवा सपोज ऍसिडिक ऍसिड आपण या ठिकाणी घेतलं तर सिल्वर ऍसिटेट वगैरे जे आहेत अशी वेगवेगळी त्याचे नॉमेनक्लेचर्स आपल्याला बघायला मिळतात. सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक ऍसिड. आता ज्यावेळी सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक ऍसिडची रिएक्शन बरोबर करायची मला क्लोरीन और ब्रोमीन. ओके, नाउ सी हियर क्लोरीन और ब्रोमीन आपण या ठिकाणी जस्ट x2 लिहूया आपण x2 and here x is equal to Cl or
Br मॅक्झिमम आपण काय वापरतो तर ब्रोमीन या ठिकाणी या रिएक्शन मध्ये वापरतो पहा H2 बरोबर रिएक्शन केली इन प्रेझेन्स ऑफ काय सांगितले पहा CCl4 आता या CCl4 चा रोल काय आहे जस्ट इट ऍक्ट्स ॲज अ सॉल्व्हंट मध्ये रिएक्शन फास्ट होते एवढाच त्याचा रोल आहे दुसरा विषय त्याच्यामध्ये काय नाही CCl4 acts as a solvent that means H2 that means Cl2 or Br2 in presence of CCl4 okay it gives alkyl chloride or alkyl bromide that means here is the formation of now what is the general structure of alkyl chloride or alkyl bromide it is RCl or RBr म्हणजे मला काय पाहिजे Cl आणि Br जे आहे ते कुठून येणार आहेत इथून येणार आहेत आपल्याला पाहिजे काय फक्त R कुठे आहे तर इथं आहे म्हणजे हा ग्रुप मला पूर्ण नको आहे लक्षात घ्या हा ग्रुप मला पूर्ण नको आहे आणि या ठिकाणी पहा टोटल कार्बन किती सपोज आपण इथे कन्सिडर केला मिथाइल ग्रुप तर कार्बन किती झाले पहा मिथाइल मध्ये एक झाला इथे एक झाला दोन कार्बन या ठिकाणी आपण कन्सिडर केले पण व्हेनेवर वी कन्सिडर द product of this reaction it containing the one carbon atom less that means this R is react with this X therefore formation of RX and it is the alkyl halide हा जो ग्रुप आहे तो कोण आहे alkyl halide आहे प्लस या ठिकाणी तयार काय होतं पहा this C double bond O and O it is removed in the form of CO2 हा कोणत्या फॉर्म मध्ये निघून जातोय CO2 plus what is the remaining one Ag and here is the X therefore we can get here the AgX and this is the product of this reaction alkyl halide it may be alkyl chloride or alkyl bromide moral of the story is that तुम्हाला काय करायचं आहे हा whole this group is removed and X is attached with this R म्हणजे या ठिकाणी कार्बोनिल ग्रुपला जो कार्बन अटॅच आहे कार्बोनिल ग्रुपला जो कार्बन अटॅच आहे या कार्बनला डायरेक्ट काय जोडायचं आहे तुम्हाला X जोडायचा आहे दिस इज द मोरल ऑफ द स्टोरी या ठिकाणी हा जो CO आहे म्हणजे हा एक कार्बन जो आहे तो काय करतोय आपण काढून टाकतो इन द फॉर्म ऑफ CO2 आणि या रिएक्शन मध्ये CO2 निघून जातो therefore it is called as the decarboxylation reaction D means what remove करणे कार्बोक्सिलेशन म्हणजे काय तर ऍडिशन ऑफ CO2 decarboxylation म्हणजे काय रिमूव्हल ऑफ CO2 या ठिकाणी आपण काय करतोय CO2 रिमूव्ह करतोय therefore this reaction is called as the decarboxylation reaction okay we will see the examples of this Hunsaker reaction if we take here the acetic acid ethanoic acid असं म्हणतो आपण ethanoic acid what is structure of ethanoic acid CH3 C double bond O OH this is called as the ethanoic acid now convert this ethanoic acid into the silver salt of ethanoic acid or is also called as the silver acetate याला काय म्हणतो आपण silver acetate असंही म्हणतो का त्याला सिल्वर ऍसिटेट म्हणणार आपण किंवा सिल्वर इथॅनॉइड असंही त्या ठिकाणी आपण त्याला म्हणू शकतो का म्हणतो सिल्वर इथॅनॉइड तर हा काय होतो पहा हा H कार्बन इथे काय आणला आपण Ag तर हे काय झालं इस्टर मध्ये कन्वर्ट झालं ओके थोडंसं मेटॅलिक इस्टर असं आपण त्याला म्हणू शकतो पण मेटॅलिक इस्टर मध्ये कन्वर्ट करत असताना आपल्याला माहिती आहे इस्टर मध्ये OIC ऍसिड असत नाही तर त्या ठिकाणी काय असतो OAT असतो काय असतो OAT therefore we can see the nomenclature of this structure is silver salt of ethanoic acid or silver acetate acetic acid ethanoic acid ला काय म्हणतो आपण acetic acid त्याच्यामध्ये IC acid रिप्लेस केला आपण that means the CH acetic acid from this acetic acid we can replace the IC acid and add AT suffix therefore it is considered as the acetate silver ने रिप्लेस केला H therefore त्या ठिकाणी silver acetate असे त्याचं नाव आहे किंवा silver ethanoate असे त्याला म्हटलं जातं when this silver acetate reacts with the bromine in presence of CCl4 we can get here सांगा काय मिळेल मला या ठिकाणी करेक्ट सांगताय प्रोडक्ट काय मिळेल सांगा या ठिकाणी now see here it is the this carbon directly attached with this CO group याच अल्काइल ग्रुपला आपल्याला काय अटॅच करायचा आहे Br अटॅच करायचा आहे therefore we can get here CH3Br that means the methyl bromide plus we can take it CO2 plus Ag and Br and this is the product and this is all about the Hunsaker-Borodine reaction ही सगळी काय आहे Hunsaker-Borodine reaction मी परत एकदा एक्सप्लेन करतोय या ठिकाणी काय करतो आपण जो R ग्रुप आपण या सिल्वर सॉल्ट ऑफ ऍसिड ला अटॅच केलाय त्याच R ग्रुपला काय जोडायचं तुम्हाला X जोडायचा आहे
This is all about the Hunts-Dicker-Borodine reaction. Now question for your homework. Write the product of following reactions. Write the product of following reactions. The reactants are silver propionate plus silver propionate Br2CCl4 product. Second example, silver glutamate, say. Third one is the silver salt of cyclohexane carboxylic acid. This is very important. Okay, pause the video, take the screenshot and prepare your own notes. Now let us consider the next reaction. It is Burn-Simonini reaction. It is the modification form of Hunts-Dicker reaction. ही जी रिएक्शन आहे ती काय आहे, मॉडिफिकेशन फॉर्म आहे कुणाची तर हंट्स-डिकर रिएक्शनची. पण आता आपण काय बघतोय, प्रिपरेशन मेथड ऑफ हॅलोजन डेरिव्हेटिव्हज ऑफ अल्केन हा पार्ट आपण त्या ठिकाणी पाहतोय. वास्तविक पाहता ही जी रिएक्शन आहे इट इज used for the preparation of aliphatic ester. ester तयार करण्यासाठी आपण ही रिएक्शन बघतो. या चॅप्टर मध्ये तुम्हाला पुढे जाऊन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हॅलाइड मध्ये फॉर्मेशन ऑफ ester आहे, यामध्ये हीच रिएक्शन आहे. फक्त रिएक्शन कशा पद्धतीने कशी आहे ते आपण त्या ठिकाणी बघणार आहोत. तर पहा या रिएक्शन मध्ये सगळ्यात महत्त्वाचं काय आहे, द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग इज दॅट द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन इज टोटली डिपेंड्स ऑन द स्टॅच्योमेट्रिक proportions of between stoichiometric proportion between reactant and reagent. Reactant आणि reagent म्हणजे सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक ऍसिड हा आपला रिएक्टंट आहे आणि रिएजंट इज आयोडीन. पुन्हा बरोबर रिएक्शन करतोय त्याची आपण आयोडीन बरोबर रिएक्शन करतोय. याच्या आधी आपण काय बघितलं पहा, नाउ वी व्हेरी वेल नोन दॅट what is the meaning of silver salt of carboxylic acid. The silver salt of carboxylic acid is nothing but the RC double bond OOAG. O minus Ag plus. It is a silver salt of acid plus iodine and we can get here the structure. आता पहा ज्यावेळी आपण या ठिकाणी या प्रोपोर्शनचा विचार करतो, सपोज इफ वी टेक द silver salt of acid and iodine in 1:1 proportion. There are total 3 conditions. If silver salt of acid plus iodine in 1:1 proportion, कशामध्ये असेल 1:1 proportion मध्ये असेल, then we can get here the alkyl iodide. Okay. Now this is, and therefore we can take this part in the preparation method of alkyl halide. जर 1:1 proportion असेल तर आपल्याला काय मिळणार आहे, alkyl iodide मिळणार आहे. If the proportion of this is taken, that means the silver salt of acid plus iodine in 2:1, then we can get here the ester. Instead of alkyl iodide we can get the ester. वास्तविक पाहता ही रिएक्शन ester फॉर्मेशन साठीच आपण वापरतो, पण जो 1:1 जर प्रोपोर्शन घेतलं तर आपण अल्काइल आयोडाइड त्यामध्ये मिळवू शकतो. therefore we can take this reaction in the preparation method of halogen derivatives of alkane. Now what is the meaning of Burn-Simonini reaction? तर पहा
when silver salt of carboxylic acid is react with the iodine, it gives the ester is called as the Bern-Bond-Simonini reaction. It is very specific with the iodine. ही रिएक्शन जी आहे ती स्पेसिफिकली आपण कशासाठी बघतो तर आयोडीन साठी रिएक्शन बघतो. whenever silver salt of acid reacts with the iodine, या ठिकाणी आपण ती Bern-Bond-Simonini मध्ये रिएक्शन बघणार आहोत. आता पहा याचा अर्थ काय होतो. नोट मध्ये काय दिले आपण, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड डिपेंड्स ऑन स्टॅच्योमेट्री ऑफ रिएक्टंट अँड रिएजंट. म्हणजे हेच तुम्हाला आता सांगितलं. जर सिल्वर सॉल्ट ऑफ ऍसिड हे जर मी किती घेतलं, एक मोल, आणि हा जर 1 मोल घेतला तर मला काय मिळणार आहे त्या ठिकाणी अल्काइल आयोडाइड. तर याचे मी 2 मोल घेतले आणि याचा जर 1 मोल घेतला तर मात्र मला काय मिळणार आहे, इस्टर मिळणार आहे. ओके, वी विल सी दिस पॉइंट बाय युजिंग वन एक्झाम्पल. and it is silver salt of acetic acid. Silver salt of acetic acid. Now consider silver salt of acetic acid. Case first, 1:1 proportion. 1:1 proportion. Now see here, CH3 C double bond O minus Ag plus O minus Ag plus. It reacts with the I2, we can get here. Now it is again a decarboxylation reaction आणि याच्यामध्ये आपण तयार काय करणार आहे, अल्काइल आयोडाइड. म्हणजे या ठिकाणी पहा हा जो ग्रुप आहे, जसं आपण हंस स्टिकर मध्ये बघितलं की हा ग्रुप जो आहे तो आपण काढून टाकतोय. म्हणजे मला मिळणार काय, पहा दिस CH3 अटॅच विथ दिस iodine, we can get here the CH3I, that means the methyl iodide plus remove काय झाला, this CO2 is removed and here is formation of AgI. जशी हंस स्टिकर रिएक्शन आहे त्याच पद्धतीने आपल्याला ही रिएक्शन बघायला मिळाली. जर केस कसे असेल माझी 1:1 प्रोपोर्शन असेल तर 1:1 प्रोपोर्शन असेल तर इफ केस सेकंड इफ प्रोपोर्शन इज 2:1. जर 2:1 प्रोपोर्शन घेतलं तर मला काय मिळेल. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर, सिल्वर सॉल्ट ऑफ इथेनॉइक एसिड, आयोडीन, methyl iodide, carbon dioxide and silver iodide. Okay, now see here the proportion is 2:1. CH3 C double bond O OH हे किती घेतोय मी, 2 घेतोय. तर आता 2 घेत असताना 2 टप्प्यात आपण घेतोय. पहा फर्स्ट ऑफ ऑल आता मी एकच वापरतोय प्लस I2. ओके, वी कॅन गेट हियर CH3I प्लस CO2 प्लस Ag. The same product formed in this फर्स्ट 1:1 प्रोपोर्शन मध्ये जे आपल्याला प्रोडक्ट या ठिकाणी मिळाले त्याच पद्धतीने आपल्याला या ठिकाणी पहिल्या स्टेप मध्ये प्रोडक्ट मिळत आहे. नाउ दिस इज 1:1 प्रोपोर्शन, पण हा किती वेळा घेतोय आपण, 2 वेळा. एक शिल्लक राहिला आहे. देयरफॉर CH3 C double bond O OAG प्लस CH3I हा जो तयार झालेला मिथाइल आयोडाइड आहे, it again reacts with the second molecule of silver salt of acetic acid and we can get here. Now here this Ag and this I is removed as AgI and we can get here the CH3 C double bond O CH3 and this is the ester. या ठिकाणी हा काय तयार झाला, इस्टर तयार झाला. लक्षात घ्या, म्हणजे ही रिएक्शन जी आहे ती जर 1:1 प्रोपोर्शन घेतलं तर अल्काइल आयोडाइड तयार होईल, 2:1 प्रोपोर्शन घेतलं तर तयार काय होईल, इस्टर तयार होईल. लक्षात घ्या, त्यामुळे 2 केसेस मध्ये आपण ही रिएक्शन बघतो. आता इस्टर कसं लिहायचं पहा, डायरेक्ट आपण जर इथं या ठिकाणी बघितलं आणि मला इस्टर डायरेक्ट लिहायचं असेल तर मी काय करतोय पहा, ट्रिक इज दॅट डायरेक्ट मला जर इस्टर लिहायचं असेल तर काय करणार पहा, या ठिकाणी ठीक आहे. आता कसं घेतलं प्रोपोर्शन घेतलं तर मी 2:1 दोन काय असणार माझ्याकडे CH3 C double bond O Ag प्लस या ठिकाणी आयोडीन असणारा एकच. ओके, हे 2 घेतले, हे 1 घेतले. आता बघा हा जो अल्काइल ग्रुप आहे तोच अल्काइल ग्रुप याला जोडायचा. म्हणजे काय मिळणार पहा मला, CH3 C double bond O हा जो घेतलाय आणि हा CH3 मी इथं जोडतोय.
म्हणजे मला मिळालं काय पहा, इस्टर मिळाला. द रिमेनिंग वन इज दॅट CO2 तर निघून जाणार आहे, ते आपण बघितलंच. CO2 काढून टाकला. पहिल्या स्टेप मध्ये एक AgI गेला, दुसऱ्या स्टेप मध्ये दुसरा AgI गेला, प्लस चॉइस ऑफ AgI. दिस इज द बर्न-बॉर्न-सिमोनी रिएक्शन. दिस इज द बर्न-बॉर्न-सिमोनी रिएक्शन. तुम्हाला या ठिकाणी रिएक्शन चांगल्या पद्धतीने कळालेली असेल असं मला वाटतंय. कळालं नसेल तर तुम्ही कमेंट करू शकता, पर्सनल अकाउंट वरती मेसेज केला तरी चालेल, हरकत नाही. रिएक्शन तुम्हाला जर व्यवस्थित वाटले असेल तर लाईक करा, सबस्क्राइब करा. हे जे होमवर्क आहे ते आपण होमवर्क तुम्हाला या ठिकाणी देतो. So the question is that what will be the product formed when following compounds undergoes Bell-Bond-Simonyi reaction in A 1:1 proportion, B 2:1 proportion. म्हणजे तुम्हाला या ठिकाणी काय करायचे आहेत पहा, हे जे काय तुम्हाला तीन कंपाऊंड दिले, सिल्वर ॲसिटेट, सिल्वर प्रोपॅनोएट आणि सिल्वर ब्युटायरेट. त्यामुळे सिल्वर सॉल्ट ऑफ इथेनॉइक ऍसिड, सिल्वर सॉल्ट ऑफ प्रोपॅनोइक ऍसिड, सिल्वर सॉल्ट ऑफ ब्युटानोइक ऍसिड, त्याचं 1:1 प्रोपोर्शन मध्ये रिएक्शन करायचे आहे आणि 2:1 प्रोपोर्शन मध्ये पण रिएक्शन करायचे आहे. पहिल्या याच्यामध्ये मला काय मिळणार आहे इथं, तर अल्काइल आयोडाइड मिळतील. दुसऱ्या याच्यामध्ये मात्र सगळीकडे काय मिळतील, मला इस्टर बघायला मिळतील. टोटल 6 रिएक्शन याच्या तुम्हाला करायच्या आहेत. So here the next part is formation of allylic and benzylic halide. How we can form the allylic and benzylic halide by using alkene. This is the again another one preparation method for the allylic and benzylic halide. हा पार्ट जो थोडासा अतिशय इम्पॉर्टंट पॉइंट आपण म्हटलं तरी चालेल. Now first of all we will see allylic formation, allylic halide formation. आता एक्झॅक्ट allylic halide formation आपण कसं करतो किंवा काय करतो त्याच्या आधी तुम्हाला allylic कार्बन म्हणजे काय माहिती पाहिजे. तर allylic कार्बन तुम्हाला कळाला की तुम्हाला allylic हायड्रोजन पण लक्षात येतो. नाउ या ठिकाणी पहा आपल्याला माहिती आहे की स्ट्रक्चर CH2 डबल बॉन्ड CH3, the carbon which is directly attached to the doubly bonded carbon atom. ज्या दोन कार्बन मध्ये काय आहे, डबल बॉन्ड आहे, त्या कार्बनला जर तुम्हाला कार्बन अटॅच दिसून आला तर हा कार्बन कोणता कार्बन होतो, अलायलिक कार्बन होतो. आपण ऑलरेडी क्लासिफिकेशन मध्ये हे बघितलेलं आहे. दिस इज द अलायलिक कार्बन. आणि हे जे हायड्रोजन आहेत, these hydrogens are considered as the allylic hydrogen. यांना आपण काय म्हणतो, अलायलिक हायड्रोजन असं म्हणतो. त्याला आपण काय म्हणतो, अलायलिक कार्बन असं म्हणतो. इन दॅट केस वी हॅव टू रिप्लेस the allylic hydrogen from allylic carbon by using a halogen. In case of NBS, that means the N-bromosuccinamide, we can replace the allylic hydrogen by using bromine. Whereas in case of high temperature, it depends either this alkene reacts with the chlorine or bromine. Iodine ची रिएक्शन आणि क्लोरीन ची रिएक्शन आपण मॅक्सिमम बघत नाही, परंतु अतिशय हाय टेम्परेचरला आणि या ठिकाणी NBS मध्ये अल्किन पासून आपल्याला इन्स्टेड ऑफ, लक्षात घ्या, अल्किन ज्यावेळी आपण कन्सिडरेशन करतो त्यावेळी आपल्याला काय दिसून येतो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. अँड व्हेनेवर देयर इज अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, then this compound gives the addition reaction, but these are the substitution reaction. म्हणजे जरी त्या ठिकाणी डबल बॉन्ड असेल तरी ऍडिशन रिएक्शन न दाखवता तो काय दाखवतो, तर सबस्टिट्यूशन रिएक्शन दाखवतो. अँड द सबस्टिट्यूशन टेक्स प्लेस ऍट द अलायलिक पोझिशन. कोणत्या पोझिशनला सबस्टिट्यूशन होतं, अलायलिक पोझिशनला ते सबस्टिट्यूशन होतं. आता हे का होतं, कशामुळे होतं हे आपण बघणार आहोत. वी विल सी वन बाय वन अँड स्टेप बाय स्टेप. फर्स्ट ऑफ ऑल वी कॅन राइट द अलायलिक bromination of alkene, allylic bromination of alkene. After that we will see the benzylic halide formation. Consider the allylic halide formation by using first of all NBS. It is very important reaction. When alkene is react with the NBS, that means what is the long form of this NBS, N-bromosuccinamide. N-bromosuccinamide, it undergoes substitution reaction, gives allylic bromide. या ठिकाणी काय मिळणार आहे आपल्याला, allylic bromide मिळणार आहे. Now let us consider this illustration of this general statement by using one example, and the example is the propene reaction of NBS with the propene. ज्यावेळी आपण propene ची रिएक्शन करतो, what is the structure of propene, CH2 double bond CH CH3. This is the structure of propene. आणि या ठिकाणी पहा propene मधला हा जो CH3 ग्रुप आहे, this group is nothing but the allylic carbon. हा जो आहे तो काय आहे, allylic कार्बन. आणि या कार्बनचा आपण काय काढणार आहे, हायड्रोजन काढणार आहे. आणि या ठिकाणी आपल्याला काय मिळणार आहे पहा, whenever we can carry out this reaction with the NBS, N-bromosuccinamide, now one hydrogen from this
allylic carbon is replaced and we can get here the product CH2 double bond CH2 and Br. Okay, with remove of HBr. ठीक आहे, हे HBr दिलं तरी चालेल, नाही दिलं तरी चालेल. हा प्रोडक्ट तुम्हाला माहिती असणं गरजेचं आहे. 1 2 and 3 and this is 3 bromo propene. Name of the structure is 3 bromo propene. याचा अर्थ असा होतो की जर NBS तुम्हाला त्या ठिकाणी दिसलं तर तुम्हाला फक्त काय शोधायचं आहे त्या स्ट्रक्चर मधलं अलायलिक कार्बन कुठे आहे एवढंच शोधायचं आहे. फॉर एक्झाम्पल मी तुम्हाला म्हटलं ब्युटीन. So what is the structure of butene? Here it is the structure of butene is CH3 CH2 CH double bond CH2. Now which carbon is allylic carbon? Here it is this carbon. Okay, whenever we consider the reaction of this propene with the bromine in presence of CCl4, जर हेच मी bromine in presence of CCl4 बघितलं असतं तर मला काय मिळालं असतं. या ठिकाणी पहा आपण काय केलं, NBS वापरलं तर आपल्याला सबस्टिट्यूशन रिएक्शन मिळाली. हेच जर मी या ठिकाणी काय करतोय पहा याच्या बरोबर रिएक्शन केली तर दिस इज द अलायलिक कार्बन. हा जो कार्बन आहे तो कोणता आहे, अलायलिक कार्बन. म्हणजे मला हायड्रोजन कुठून काढायचा आहे, इथून हायड्रोजन काढायचा आहे. ओके, लक्षात येते काय म्हणतोय, रिएक्शन घेऊन घ्या व्यवस्थित बघा. परत एकदा सांगतोय मी की NBS आणि अल्किन असेल तर रॅदर दॅन reaction takes place at double bond, reaction takes place at the allylic carbon. तुम्हाला मी परत सांगतोय जो कार्बन डायरेक्टली कार्बन कार्बन डबल बॉन्डला अटॅच आहे तो कार्बन म्हणजे अलायलिक कार्बन आहे आणि इथून काय काढायचं, हायड्रोजन काढायचं आहे आणि त्या ठिकाणी आपल्याला जोडायचं आहे काय, Br जोडायचं आहे. सिंपल रिएक्शन ही आहे. अशीच रिएक्शन आपण कुणाबरोबर बघू शकतो तर हाय टेम्परेचर मध्ये बघू शकतो. म्हणजे तर हीच रिएक्शन आपण पाहायची रिएक्शन घेतली when alkene, that means CH2 double bond CH it reacts with the X2 where X is equal to Cl or Br at very high temperature around 500 to 600 degrees Celsius. Okay, 500 to 600 degrees Celsius ला ही जर रिएक्शन केली तर सेम रिएक्शन आपल्याला बघायला मिळते. Again we can get here the CH2 double bond CH2X. Okay, that means here it is the propene and here it is the 3 halo propene. 3 halo propene. लक्षात घ्या या ठिकाणी काय होणार आहे, जर आपण प्रोपीन घेतलं आणि हाय टेम्परेचर वापरलं या ठिकाणी मात्र X म्हणजे कोण असणार आहे, Cl और Br असणार आहे. म्हणजे Cl2 किंवा काय असणार आहे, Br2. NBS असू देत किंवा हाय टेम्परेचर असू देत आणि हॅलोजन बरोबर जर रिएक्शन केली तर इन्स्टेड ऑफ ऍडिशन रिएक्शन इट गिव्स द अलायलिक हॅलोजनेशन रिएक्शन. अलायलिक हॅलोजनेशन रिएक्शन, अलायलिक कार्बनचं हायड्रोजन काढा त्या ठिकाणी X तुम्हाला जोडायचा आहे. याचं स्टेटमेंट करताना कसं करणार पहा, when alkene is heated with halogen at very high temperature at about 500 to 600 degrees Celsius it undergoes the allylic halogenation reaction and gives the allylic halide. आपल्याला काय मिळणार आहे त्या ठिकाणी, allylic halide असं मिळणार आहे. तर दोन्ही रिएक्शन मिळतील. ओके, नाउ लेट अस कन्सिडर द क्वेश्चन फॉर आवर होमवर्क. व्हॉट इज द ऍक्शन ऑफ फॉलोइंग रिएजंट्स ऑन, कुणावरती पहा, व्हॉट इज द ऍक्शन ऑफ फॉलोइंग रिएजंट्स ऑन. फॉलोइंग रिएजंट म्हणजे कोण आहे, हा A आणि हा B या दोघांचे ऍक्शन करायचे. कुणावरती पहा, ब्युटीन, ब्यूट2ene 3 मिथाइल ब्युटीन, सायक्लोहेक्झीन, मिथाइल बेन्झीन म्हणजे स्टुलिन, आफ्टर दॅट 3 डायमिथाइल सायक्लोहेक्झीन यांच्याबरोबर रिएक्शन करायचे आहे. दोन्हीकडे आपल्याला काय बघायचं आहे, अलायलिक हॅलोजनेशन बघायचं आहे. नाउ इन दॅट केस असा आपण म्हणू की 5 डिग्री सेल्सिअस Cl2 ऑब्लिक 500 डिग्री सेल्सिअस. म्हणजे या ठिकाणी क्लोरिनेशन तुम्ही करा, या ठिकाणी तुम्हाला काय बघायला मिळेल, ब्रोमिनेशन बघायला मिळेल. थँक्यू. The last preparation method for the halogen derivative of alkane and the side chain halogenation of benzene. Now see here in this part there are total 2 sub points. First one is the halogenation of alkane, another one is the side chain halogenation of benzene. म्हणजे अल्केन बरोबर रिएक्शन करायचे आणि दुसरे एरोमॅटिक कंपाऊंड बरोबर रिएक्शन आपल्याला करायचे आहे. 11वी मध्ये आपण ही रिएक्शन बघितलेली आहे. काय करतोय पहा यामध्ये, when chlorine or bromine reacts with the alkane in presence of sunlight or ultraviolet light or at high temperature or in presence of peroxide it gives the alkyl halide. The major problem of this reaction is that reaction cannot stop at the mono stage. या ठिकाणी रिएक्शन आपण मोनो स्टेजला थांबवू शकत नाही.
मॅक्झिमम रिएक्शन आपण कुणाचे बघतो या ठिकाणी पहा क्लोरीन आणि कुणाचे बघतो ब्रोमीनची रिएक्शन बघतो. द आयोडिनेशन ऑफ अल्केन दॅट मीन्स द क्लोरिनेशन ऑफ अल्केन ब्रोमिनेशन ऑफ अल्केन. आयोडिनेशन ऑफ अल्केन इज अ रिव्हर्सिबल प्रोसेस. Therefore this iodination of alkane takes place in presence of strong oxidizing agent. The strong oxidizing agent असतील तर आणि तरच आपण ती रिएक्शन बघतो. We will see one by one and step by step all these reactions. First of all, chlorination and bromination of alkane. The general statement is when chlorine or bromine reacts with alkane in presence of sunlight or ultraviolet light or at high temperature or in presence of peroxide, it gives the alkyl halide. This is free radical substitution reaction. Very important point. This is free radical substitution reaction. ही रिएक्शन कोणती आहे? फ्री रॅडिकल सबस्टिट्यूशन रिएक्शन आहे. That means the chain is start or the reaction is starts with the chain initiation, that means the formation of free radical. ही रिएक्शन जी आपण पाहतो त्याच्यामध्ये पहिल्यांदा फ्री रॅडिकल आपण तयार करतो. Let us consider one example, reaction of chlorine or bromine with the methane. So here it is the structure of methane, and this methane reacts with the Cl2 in presence of sunlight. In presence of sunlight. जेव्हा आपण सनलाइट बरोबर रिएक्शन करतो, सनलाइटच्या प्रेझेन्स मध्ये क्लोरिनेशन करतो मिथेनचं, तर त्यावेळी काय होतं? पण सिंपल सबस्टिट्यूशन रिएक्शन इज देयर. हायड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय Cl. We can get here the structure CH3Cl. But the problem is that all these hydrogens are replaced by halogen. That means reaction cannot stop at mono stage. या ठिकाणी मोनो स्टेजला आपण रिएक्शन थांबवू शकत नाही. That means methane reacts with the chlorine, it gives the methyl chloride. Again this methyl chloride reacts with the Cl2, we can get here the dichloromethane. Dichloromethane. When this dichloromethane again reacts with the chlorine, it gives the trichloromethane, that is the chloroform. It reacts with the Cl2 again. We can get here the CCl4, carbon tetrachloride. That means the methane reacts with the chlorine. We can get here the methyl chloride. That means reaction cannot stop. Reaction cannot stop at mono stage. Reaction go further and we can get here the mixture of product. या ठिकाणी सगळ्यांमध्ये फंक्शनल ग्रुप एकसारखा आहे. Therefore it is very difficult to separate this mixture by using a simple मेथड. सिंपल मेथड ना आपण हे वेगवेगळं करू शकत नाही. तर सगळ्यांच्या मध्ये त्यांचा फंक्शनल ग्रुप एकसारखा असल्यामुळे मेल्टिंग पॉइंट आणि बॉइलिंग पॉइंट त्यांचे जे आहेत ते कसे आहेत तर जवळपास एकसारखे आहेत. अप्रॉक्सिमेटली नियर टू इच अदर आहे. कळतंय का? अप्रॉक्सिमेटली म्हणतोय त्यामुळे त्याचं सेपरेशन आपण इझिली करू शकत नाही. मिथेन रिएक्ट्स विथ द क्लोरीन, इट गिव्स here first of all methyl chloride. Now this methyl chloride again reacts with the chlorine, it gives the dichloromethane. Now this dichloromethane again reacts with the chlorine, we can get here the trichloromethane, or it is called as the chloroform. यानी याला काय म्हणतो आपण? chloroform. And this is carbon tetrachloride. याला काय म्हणतो आपण? carbon tetrachloride. या ठिकाणी हे वेगवेगळे प्रोडक्ट आपल्याला मिळतात. Therefore by using this method we cannot prepare the alkyl halide. आपण alkyl halide या ठिकाणी बघू शकत नाही. हे जर तुम्ही Cl2 च्या ऐवजी जर Br2 वापरलं तर तुम्हाला काय म्हणता येईल त्या ठिकाणी? ब्रोमिनेशन ऑफ अल्केन. आता या ठिकाणी काय होतं पहा, जर आयोडीनचा तुम्ही विचार केला तर आयोडीन मध्ये काय होतं पहा, जर आपण अल्केनचा विचार केला CH4, it reacts with the I2 in presence of sunlight. We can get here what? CH3 आहे. त्या ठिकाणी रिमूव्ह काय होणार पाहिजे? H आणि Cl. इथे रिमूव्ह काय झाला? HCl. इथे रिमूव्ह काय होतं? HCl. इथे रिमूव्ह काय होतं? HCl. आणि इथे रिमूव्ह काय होतं? HCl रिमूव्ह होतं. त्याच पद्धतीने इथे रिमूव्ह काय होणार आहे? CH3I तयार झाल्यानंतर तयार काय होणार आहे? HI. and this HI it is a strong reducing agent. लक्षात घ्या, hydrogen iodide it is a strong reducing agent and therefore it can reduces this alkyl halide back to the alkane. म्हणजे या दोघांची परत रिएक्शन होते आणि I2 तयार होतं, CH3 आणि H काय तयार होतं? मिथेन तयार होतं. that means reaction takes place in a reverse direction. Okay, म्हणजे it is a reversible reaction and therefore to get the product of this methyl iodide, आपल्याला जर मिथाइल आयोडाइड प्रोडक्ट तयार करायचा असेल तर ही रिएक्शन जी आहे ती आपल्याला स्ट्रॉंग ऑक्सिडायझिंग एजंटच्या प्रेझेन्स मध्ये करायचे असते. फॉर एक्झाम्पल जर आपण बघितलं तर आपण HNO3 घेऊ शकतो. त्या ठिकाणी आपण कोण घेऊ शकतो? मर्क्युरियस ऑक्साईड घेऊ शकतो. अजून वेगवेगळे एक्झाम्पल्स त्याच्यामध्ये आहेत.
वेगवेगळे एक्झाम्पल त्या ठिकाणी घेतल्यानंतर ऑक्सिडायझिंग एजंट स्ट्रॉंग वापरले की तुम्हाला हे रिएक्शन काय होते, रिव्हर्सिबल नाही आहे का, ती रिएक्शन पुढे जाते. असं काय होतं पहा, जर HNO3 घेतला तर हा HNO3 स्ट्रॉंग ऑक्सिडायझिंग एजंट आहे, हा स्ट्रॉंग रिड्युसिंग एजंट आहे. हा HNO3 याला काय करतो, डिकम्पोज करतो. काय करतो, याला डिकम्पोज करतो. देयरफॉर रिएक्शन कॅनॉट takes place in reverse direction. Therefore we can get the irreversible reaction of iodination of alkane. पण मॅक्सिमम हे रिएक्शन आपण वापरत नाही कशासाठी, तर अल्काइल हलाइड प्रिपेअर करण्यासाठी. मग जर तुम्हाला मोनोस्टेजला रिएक्शन जर करायची असेल तर आपण काय करतो, वेगवेगळे त्या ठिकाणी आपल्याला काय बघायला मिळतात, तर रिएजंट आहेत. फॉर एक्झाम्पल मी X2 at प्रेझेन्स ऑफ अनहायड्रस AlCl3 AlBr3 हे आपण पुढच्या पॉइंट मध्ये इन डिटेल त्याचा स्टडी आपल्याला करायचा आहे की एक्झॅक्ट इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन अरिनच्या कशा होतात या सगळ्याचा स्टडी आपल्याला पुढे करायचा आहे. सध्या तरी एवढं लक्षात ठेवा तुम्ही की हॅलोजनेशन ऑफ अल्केन होत असताना आपल्याला मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिळतात. क्लोरिनेशन आणि ब्रोमिनेशन मध्ये काही प्रॉब्लेम नाही, पण आयोडिनेशन मध्ये इट इज रिव्हर्सिबल रिएक्शन. त्यामुळे आपल्याला स्ट्रॉंग ऑक्सिडायझिंग एजंटच्या प्रेझेन्स मध्ये ती रिएक्शन करावी लागते. आणि फ्लोरिनेशन रिएक्शन जी आहे ती अतिशय व्हायलेंटली रिएक्ट होते, त्यामुळे फ्लोरिनेशन आपण पाहत नाही.